వెల్కమ్ టు ఎస్పీ మైండ్స్ ఛానల్. మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాము. ఎగ్జామ్ టైం దగ్గరకు వచ్చేసింది కాబట్టి అందరూ మోడల్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. లాస్ట్ ఇయర్ మోడల్ పేపర్ మే 2020 పేపర్ కోడ్ 8ని ఈ వీడియోలో చూద్దాము. మొత్తం 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. 120 మినిట్స్ టైము. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క 1 మినిట్ మనం యూజ్ చేసుకున్నా కూడా లాస్ట్లో ఇంకా 20 మినిట్స్ మిగులుతుంది. ఇంకా 1 మినిట్ లోపే ఆన్సర్ చేయగలిగితే లాస్ట్లో 30 మినిట్స్ టైం మిగులుతుంది. సో వ్యూవర్స్, మోడల్ పేపర్లోకి వెళ్దామా. ఇందులోనూ మనకి ఫండమెంటల్ రూల్స్, ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 1, ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 2, ఫైనాన్షియల్ కోడ్ వాల్యూమ్ 1, అకౌంట్ కోడ్ వాల్యూమ్ 1 అన్నాడు కదా. ఇందులో అకౌంట్ కోడ్ వాల్యూమ్ 2 ఉంటే మీరు ఆ బుక్ కూడా తీసుకెళ్ళిపోండి ఎగ్జామ్కి. ఎందుకంటే ఏపీటీసీ ఫార్మ్స్ అకౌంట్ కోడ్ వాల్యూమ్ 2లోంచి ఈజీగా సెర్చ్ చేసేయచ్చు. ఒకవేళ ఆ బుక్ ఉంటే ఆ బుక్ కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోండి. అలాగే ఏపీ లీవ్ రూల్స్, ఎల్టీసీ రూల్స్, బడ్జెట్ మాన్యువల్, టీఏ, అలాగే మనకి రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ 1980. సో ఇవన్నీ ఎలాగో తీసుకెళ్తారు. యాజ్ పర్ డాష్, ఎ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ షల్ నాట్ హానర్ ఎ క్లైమ్ విచ్ హీ కన్సిడర్స్ టు బి డిస్ప్యూటబుల్. హీ షల్ రిక్వైర్ ద క్లైమెంట్ టు రిఫర్ ఇట్ టు ది అకౌంటెంట్ జనరల్. ఆన్సర్ TR 18. As per dash, Treasury officer shall obtain sufficient information as to the nature of every payment he is making and shall not accept a claim which does not formally present that information unless there are valid reasons, which he shall record in writing for omitting to require it. Answer TR 25. Normally, the sub-treasury officer is in charge of sub-treasury. Who of the following can act as a double lock officer? Answer option 4 ఇచ్చాడు. Any one of the above 3. A bill presented to treasury should contain dash all above. Okay. ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 1లో దొరికేస్తాయండి ఇవి. A contingent bill should contain dash all the above. Normally, as a general rule, no check shall be issued for sum less than dash except when it is a loan in order to comply with the provisions of law or a rule having the force in law. 10 rupees. If a gratuity remains undrawn for more than dash, the payment order shall be returned to the AG mentioning the cause, if known, of the non-appearance of the person entitled to the gratuity. Answer 3 years. ట్రెజరీ కోడ్ వాల్యూమ్ 1లో చూస్తే దొరుకుతుంది. When the collector is absent on tour from headquarters or is incapacitated, the headquarters sub-collector or divisions officer or any other gazetted officer performing the duties of the collector may exercise the power of specified in treasury rule when money is very urgently required for expenditure connected with defense or other emergent purpose. If no such officer is on the spot, the treasury officer himself may make such payment. Answer TR 27. Which among the following is local fund account? All the above. ఫైనాన్షియల్ కోడ్లో లోకల్ ఫండ్ అకౌంట్ కంటెంట్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. No government servant may incur any item of expenditure from public funds unless which among the following conditions are satisfied? Both 1 and 2. Which articles of APFC discusses about arrear claims? Article 52 to 55. Direct question. Normally, the TA bill will be made within dash from the date on which the claim has fallen due. Answer 3 months. Who is primarily responsible for the correctness of the amount for which each bill is drawn? Who draws? Which article of APFC discusses about the proposing the scale of pay for newly created post? Article 65.
Which article of APFC speaks about drawal of pay above an efficiency bar? Article 74. The quantum of permanent advance for any organization should not, as a rule, exceed dash. Both 1 and 2 are correct. The monthly average of contingent expenditure for the preceding 12 months for new officers amount of advance should be fixed on conservative basis subject to review after 6 months. 17th question. Rules and instructions governing the purchase of stores discussed in articles 125 to 130. 18th question. Which among the following is not an interest bearing loan or advance? Answer: special festival advance. Which among the following is not a non-interest bearing advance or loan? ఆన్సర్స్ రెండు ఇచ్చాడు ఇక్కడ. కంప్యూటర్ అడ్వాన్స్, జీపీఎఫ్ అడ్వాన్స్, 2, 4 కూడా కరెక్టే. What is the stitching charges applicable to a male employee in RPS 2015? 240 rupees per pair or per annum అన్నాడు. ఒకసారి చూద్దాం. ఆర్పిఎస్ 2015 ఇందులో స్టిచ్చింగ్ ఛార్జెస్ గురించి అడిగాడు కదా క్వశ్చన్. సో కంటెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. స్టిచ్చింగ్ ఛార్జెస్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయేమో. సో పేజ్ నెంబర్ 161. See, from existing rates 180 rupees to 240 rupees per annum in respect of male employees. ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఇంత. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ రేట్స్ నుంచి ఇంత ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. సో 240 rupees ఇస్ ద ఆన్సర్. Which is not correct with respect to the deposits and their lapsability? Caution deposits taken from students in the government engineering colleges 6 financial years. Restrictions of official records connected with accounts discussed in dash of APFC. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫైనాన్షియల్ కోడ్ ఆర్టికల్ 326. ఇది ఏపీఎఫ్సి వీడియోలో ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అపెండిక్స్ 2 ఆఫ్ ఏపీఎఫ్సి వాల్యూమ్ 2 డిస్కసెస్ అబౌట్ పవర్స్ డెలికేటెడ్ టు డిపార్ట్మెంటల్ అథారిటీస్ టు శాంక్షన్ రిఫండ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్. ఇది కూడా వీడియోలో ఉంటుంది, ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒకసారి చూడండి, ఫైనాన్షియల్ కోడ్ వీడియో. Which appendix of AP Financial Code Volume 2 discusses about the powers of subordinate authorities to write off losses? 23. Next question. Comptroller and Auditor General's directions for the preparation and submission of annual establishment returns are available in dash of APFC Volume 2, Appendix 6. Procedure for recovery and accounting of postal life insurance or APGLI prima discussed in dash of APFC volume 2 appendix 26. Next question. List of authorities empowered to execute contracts, deeds, etc. on behalf of the governor discussed in dash of APFC volume 2 appendix 4. An officer who is drawing a basic of 37,100 and above is eligible for a motor car advance of rupees dash in RPS 2015.
ఆన్సర్ ఈస్ 15 months basic pay or 6 lakhs or actual cost of the vehicle, whichever is less. ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాము ఎలా సెర్చ్ చేయాలో. సో ఈ క్వశ్చన్కి అడ్వాన్స్ అని ఉంది కదా. సో అడ్వాన్స్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే అడ్వాన్సెస్ అని కానీ లోన్స్ అని కానీ ఎక్కడైనా ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ లేదా ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందేమో ఒకసారి చెక్ చేయండి. జీవో సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అండ్ లాస్ట్లో ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో 215కి ఒకసారి వెళ్ళిపోదాం, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది లాస్ట్ పేజీ. మోటార్ కార్ అడ్వాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు క్వశ్చన్లో. 2015 ప్రకారం 37,100 బేసిక్ పే అన్నాడు. అమౌంట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ 15 months basic pay or 6 lakhs or actual cost, whichever is less. So this is the answer. Okay. What is the rate of interest will be charged on the motor car advance taken by Gazette officer in RPS 2015? Answer 5.5% per annum. See, ఇప్పుడే మన మోటార్ కార్ అడ్వాన్స్ దగ్గర చూసాం కదా, దాని కిందనే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ 5.5% ఉంటుంది చూడండి, అక్కడే ఉంటుంది ఆన్సర్. యాజ్ పర్ ఆర్పిఎస్ 2015 who are eligible for మోపెడ్ అడ్వాన్స్. ఈ మోపెడ్ అడ్వాన్స్ అన్నాడు కదా. సో ఆర్పిఎస్ ఓపెన్ చేసి అందులో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు. అందులో మోపెడ్ అడ్వాన్స్ అని ఇచ్చడం ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో అడ్వాన్సెస్ ఏమన్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చేయండి, కంప్యూటర్ అడ్వాన్స్ అన్నా. ఓకే, సి ఇక్కడేమో బైసికల్ అడ్వాన్స్ ఉంది, ఇక్కడేమో మ్యారేజ్ అడ్వాన్స్ ఉంది. సో అంటే క్వశ్చన్స్ వీటి మీద ఇస్తే కనుక ఇక్కడికి వచ్చేసి చూసుకుంటూ ఉండండి. పర్సనల్ కంప్యూటర్ అడ్వాన్స్ ఉంది, ఇది 2010 ప్రకారం 15 ప్రకారం. ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇది ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే 2010, రివైజ్డ్ అంటే 2015 అని. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి, స్పెషల్ ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ ఉంది, చాలాసార్లు ఇచ్చాడు. యాప్కో క్వశ్చన్ చాలాసార్లు ఇచ్చాడు ఇది. ఓకే, అలాగే ఎడ్యుకేషనల్ అడ్వాన్స్ ఉంది. సో ఇవన్నీ ఒక్కొక్కసారి అడిగిన క్వశ్చన్లే. సో ఎక్కడికి వచ్చి సెర్చ్ చేయాలి అనేది లాస్ట్లో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ దగ్గర ఉంది, ఒకసారి చూసుకోండి. సో మోపెడ్ అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు ప్రజెంట్ క్వశ్చన్లో. 2010 అంటే ఎగ్జిస్టింగ్, రివైజ్డ్ అంటే ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అని అడిగాడు. సో ఆఫీసర్స్ హూస్ బేసిక్ పే 16,400 అండ్ అబౌవ్, all drivers who have completed 2 years of service irrespective of their basic pay. So this is the answer. What is the maximum amount permissible for purchase of motorcycle or scooter advance in RPS 2015? సి మళ్ళీ ఆర్పిఎస్ 2015 తీసుకోండి. ఇందులో పర్చేజ్ ఆఫ్ మోటార్ సైకిల్ అన్నాడు, ఎంత అడ్వాన్స్ ఎంత అమౌంట్ అన్నాడు వాళ్ళకి. ఓకే, సో 7 months బేసిక్ పే ఆర్ 80,000 rupees యాక్చువల్ కాస్ట్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, సో మోటార్ సైకిల్ హియర్ 2015. సో 80,000 rupees ఇస్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అడిగితే ఇది ఆన్సర్ పెట్టుకోవాలి. క్లాస్ 4 అంటే లీస్ట్ ఎంప్లాయీస్, క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీస్కి అయితే అదర్స్ ఆఫీసర్స్ అడిగితే ఇది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చెప్తారు. అన్ని క్వశ్చన్లు ఇక్కడిక్కడే తిరుగుతాయి, చూసుకుంటూ ఉండడమే. ఓకే, ఇంక వీటి మీద క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు వీడియో చూపించను, చెప్పేస్తాను, మీరు ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకుంటూ ఉండండి. కానీ మరీ దొరకకపోతే కనుక కమెంట్ చేయండి, అప్పుడు చూద్దాం. మ్యాక్సిమం మీకు దొరికిపోతాయి. Who are eligible for bicycle advance in RPS 2015? ఆన్సర్ 1 ఈజ్గా కరెక్ట్. ఇక్కడ ఒకసారి మీరు ఇందాక నేను చూపించిన చోటుకి వెళ్ళి అక్కడ ఈ ఆన్సర్ చెక్ చేయండి.
What is the maximum amount of advance can be sanctioned to class 4 employees towards marriage of male employees themselves or for the marriage of sons of the male female employees in RPS 2015? సి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ మీకు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుందంటూ ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. What is the maximum amount of advance can be sanctioned to other than class 4 employee towards the marriage of male employees themselves or for the marriage of sons of male female employees in RPS 2015? ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు, అందుకే డిలీట్ చేసింది ఇక్కడ ఏపీఎస్సి. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్సర్ సెర్చ్ చేయండి. లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లో లాస్ట్లో ఉంటుంది ఈ టాపిక్. In how many maximum installments the principal and interest towards computer advance sanction should be recovered as per RPS 2015? సి ఇది కూడా ఇందాక నేను వీడియోలో చెప్పాను, ప్రీవియస్ వీడియోలో, ఇందులోనే ఒకసారి చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ కెన్ బి శాంక్షన్ టు క్లాస్ 4 ఎంప్లాయీస్ ఇన్ RPS 2015? 5,000 రూపీస్. ఫెస్టివల్ అడ్వాన్స్ కూడా నేను వీడియోలో చెప్పాను కదా, ఒకసారి చూడండి, అక్కడ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం special festival advance for purchase of EPCO cloth can be sanctioned to non-gazetted officers in RPS 2015? 6,000 రూపీస్. సి ఇది కూడా నేను ఈ వీడియోలోనే చూపించాను, ఈ యాప్కో గురించి ఒకసారి చూడండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద ఎడ్యుకేషనల్ అడ్వాన్స్ కెన్ బి శాంక్షన్ టు ఎ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ ఇన్ RPS 2015? 7,500 రూపీస్. ఇది కూడా అక్కడే ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ అడ్వాన్స్లో, చెక్ చేయండి ఒకసారి. What is the maximum ceiling fixed for an employee drawing basic pay above 26,600 rupees per month up to 42,490 rupees in RPS 2015 towards housing building allowance? 12.3 lakhs. ఇది చూపిస్తాను. హెచ్బిఏ అన్నారు కదా, సో హెచ్బిఏ అంటే ఏంటి? హౌస్ బిల్డింగ్ అలవెన్స్. సో హౌస్ బిల్డింగ్ అలవెన్స్ మీద ఏదైనా ఉందా? హౌస్ బిల్డింగ్ అలవెన్స్ హెచ్బిఏ 209. సీలింగ్ లిమిట్ అడిగాడు. సి 26,600 రూపీస్ టు 42,490 రూపీస్ మనకి పే గురించి మాట్లాడాడు. సో ఎన్హాన్స్డ్ 12.3 lakhs ఇస్ ద ఆన్సర్. సి ఇవి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్లు అడిగాడు కొన్ని మోడల్ పేపర్స్లో. సో డైరెక్ట్గా అన్ని హౌస్ బిల్డింగ్ అలవెన్స్ అనేసరికి ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకోండి. If an all India service officer working in AP state and opted to choose AP ceilings of HBA, what is the maximum amount he will get in RPS 2015? 25 lakhs. సో ఇందాక క్వశ్చన్ చూపించాను కదా హెచ్బిఏలో, దాని కిందనే ఉంటుంది ఆన్సర్ కూడా. Maximum in how many installments the HBA shall be recovered from the employee as per RPS 2015? 240 ప్రిన్సిపల్, 60 ఇంట్రెస్ట్. సి ఇది కూడా అదే పేజ్లో ఉంటుంది, చెక్ చేయండి ఒకసారి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ కెన్ బి శాంక్షన్ టువర్డ్స్ రిపేర్స్ ఆర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇన్ RPS 2015? 4 lakhs or 20 basics, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లెస్. సి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో రిపేర్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అన్నాడు. సో ఇవి ఎక్కువగా బిల్డింగ్స్కి ఉంటాయి, అంటే హెచ్బిఏలో ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది, అక్కడ చూద్దాం. $209. Government hereby enhance the existing ceiling of house building allowance for repairs and extensions 20 times of the basic pay in the revised pay scales 2015 or 4 lakhs, whichever is less. So this is the answer. So repairs extensions గురించి అడిగాడు, ఆన్సర్ ఇది.
What is the DA per day applicable to grade 1 government employee when he tours any place outside the state as per RPS 2015? ఆన్సర్ 600 ఇచ్చాడు, చూద్దాం. డిఏ మీన్స్ డైలీ ఎలవెన్స్. సో గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీస్కి డిఏ చూద్దాం. డైలీ ఎలవెన్స్ ఎప్పుడు ఇస్తారు? ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఇస్తారు. సో ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ అండ్ టూర్ అనేది చూడాలి. ఆర్పిఎస్ ఓపెన్ చేయండి. ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ అండ్ టూర్. $135 పేజ్. గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీకి రివైజ్డ్ అడిగాడు. విత్ ఇన్ ద స్టేట్ క్వశ్చన్. డిఏ విత్ ఇన్ ద స్టేట్, గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ ఆన్సర్. సో 300 రూపీస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకే. What is the maximum amount of reimbursement of lodging charges applicable to grade 1 employee when he travels to Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata and Bangalore as per RPS 2015? ఆన్సర్ 1300 రూపీస్ పెర్ డే. ఇది కూడా చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో లాడ్జింగ్ ఛార్జెస్ అన్నాడు. లాడ్జింగ్ ఛార్జెస్ అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది? ట్రావెలింగ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ టూర్ ఛార్జెస్ అలాంటివి చూడాలి అక్కడ, అంటే డైలీ ఎలవెన్స్. సో మనం ఇక్కడ చూడాల్సిందల్లా ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ అండ్ టూర్ అనమాట. అందులో అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ చూద్దాం. ట్రావెలింగ్ ఎలవెన్స్ అండ్ టూర్ 135 పేజ్. గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీకి అడిగాడు. అవుట్ సైడ్ ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కోల్కతా, బెంగళూరు. రివైజ్డ్. సో 1300 రూపీస్ ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకే. సో అన్ని టేబుల్స్ చుట్టూనే తిరుగుతున్నాయి క్వశ్చన్లు అన్నీ. సో ఎక్కువగా టేబుల్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ రియంబర్స్మెంట్ ఆఫ్ లాడ్జింగ్ చార్జెస్ అప్లికబుల్ టు గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ వెన్ హీ ట్రావెల్స్ టు ఢిల్లీ, ముంబై, చెన్నై, కలకత్తా అండ్ బెంగళూరు యాజ్ పర్ ఆర్పిఎస్ 2015? ఇందాక చూపించిన టేబుల్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, చూడండి. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్? సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఇలాంటివన్నీ సెర్చింగ్ అన్నీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి కాబట్టి లాస్ట్లో చేసుకోవాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్లు. అంటే ఇది కరెక్టా ఇది కాదా అలాంటివన్నీ ఫస్ట్లో అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్? ఆప్షన్స్ చూడండి. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అంటున్నాడు. మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇలా క్వశ్చన్స్ నాట్ కరెక్ట్ అని ఇచ్చినవి మాత్రం ఫస్ట్లో అస్సలు టచ్ చేయొద్దు. మొత్తం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేసాక లాస్ట్లో సెర్చింగ్కి టైం మిగిలితే ఇలాంటివి చూడండి. లేకపోతే నెగిటివ్ మార్క్ ఎలాగో లేదు కాబట్టి ఏదో ఒకటి పెట్టేయండి. వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ మైలేజ్ అలవెన్స్ ఎంటైటిల్డ్ బై ది గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్ ఇఫ్ హీ ట్రావెల్స్ బై హిజ్ ఓన్ పెట్రోల్ డ్రైవెన్ వెహికల్ యాజ్ పర్ ఆర్పిఎస్ 2015? ఆన్సర్ 13 రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ ఇచ్చాడు, చూద్దాం. ఇక్కడ ఓన్ కార్ అన్నాడు కదా, అంటే ఓన్ కన్వీనియన్సెస్లోకి వస్తుంది. సో మైలేజ్ అలవెన్స్ అన్నాడు కాబట్టి మైలేజ్ అలవెన్స్ ఫర్ యూజింగ్ ఓన్ కన్వీనియన్స్లోకి చూడాలి. మైలేజ్ అలవెన్స్ ఫర్ యూజింగ్ ఓన్ కన్వీనియన్సెస్ 138 పేజ్ నెంబర్. The rates of mileage allowance payable to grade 1 officers who are entitled to maintain and use their own motor car. దీని గురించి కదా ఇచ్చాడు మనకి. సో కన్వెన్సెస్లో వచ్చి చూడాలి. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు యూజ్ అండ్ మెయింటైన్ దర్ ఓన్ కార్, గ్రేడ్ 1 ఆఫీసర్స్ 13 రూపీస్ పర్ కిలోమీటర్ ఫర్ పెట్రోల్ డ్రైవెన్. డీజిల్ అయితే 9 రూపీస్, పెట్రోల్ అయితే 13 రూపీస్. సో 13 రూపీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. A government servant shall be eligible to claim actual taxi or auto fare subject to a maximum rupees of dash per day for visiting the offices of the Government of India and ministers or any other office situated at the places outside the state while on tour as per RPS 2015. ఆన్సర్ 600 ఇచ్చాడు, ఇది కూడా చూద్దాం.
ఇక్కడ ట్యాక్సీ అయినా లేకపోతే ఓన్ మోటార్ కార్ అయినా ఏదైనా కూడా ఓన్ కన్వెన్స్లోకి వస్తుంది. సో మనం ఇందాక వెళ్ళిన చోటుకే వెళ్ళాలి మళ్ళీ. మైలేజ్ అలవెన్సెస్ ఫర్ యూజింగ్ ఓన్ కన్వెన్స్ అని చూసాం కదా, 138 పేజ్ నెంబర్. సో అక్కడికి వెళ్ళి చూద్దాం. మైలేజ్ అలవెన్స్ ఫర్ యూజింగ్ ఓన్ కన్వెన్సెస్ 138 పేజ్ నెంబర్. outside the state, taxi, auto charges incurred by the government employees. ఇదంతా చదువుకోండి ఇక్కడ. సో 600 రూపీస్ పెర్ డే ఆన్సర్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వెయిట్ పర్మిసిబుల్ టు క్యారీ బై ఏ గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫర్ రియంబర్స్మెంట్ పర్పస్ ఇన్ RPS 2015? ఆన్సర్ 4000 kgs. ఇది చూద్దాం. దీనికి గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ అన్నాడు. ట్రాన్స్ఫర్స్ దగ్గర గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాము. ట్రాన్స్ఫర్ ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ పేజ్ నెంబర్ 140. గ్రేడ్స్ అన్నాడు కాబట్టి 141 దగ్గరికి వెళ్దాం. మనకి గ్రేడ్ 2 ఎంప్లాయీ అన్నాడు. సో 4000 kgs ఇస్ ది ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ప్యాకింగ్, అన్ప్యాకింగ్, లోడింగ్ ఆర్ అన్లోడింగ్ చార్జెస్ అప్లికబుల్ టు ఏ గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీ ఇఫ్ he transferred to outside the zone in RPS 2015? ఆన్సర్ 1500 రూపీస్ ఇచ్చాడు. సో చూద్దాం. మళ్ళీ సేమ్ ఇందాకటి పేజ్లోకి రండి. ఇందాక మనం చూసాం కదా 4000 kgs అని. సో దాని నెక్స్ట్ పేజ్లో దాని కిందనే ఉంది ప్యాకింగ్, లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ ఆర్ అన్ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్. సో ఇక్కడే ఉంది. కాకపోతే ఆన్సర్ తప్పిచ్చేయడము అనిపిస్తుంది. గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీ అన్నాడు. ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ సైడ్ ద జోన్ అన్నాడు. జోన్ అన్నాడు, స్టేట్ అనలేదు. జోన్లో రివైజ్డ్ 1750 రూపీస్ అది ఇచ్చేయండి అన్నాడు. గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీ కాబట్టి. సో ఆన్సర్ 1750 రూపీస్ అవుతుంది. ఆన్సర్ తప్పిచ్చేయడము మేబీ. ఒకసారి మీరు కూడా చెక్ చేయండి. మీకు కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ దొరికితే కనుక నాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. వాట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్ అలవెన్స్ అప్లికబుల్ టు ఏ గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీ ఇఫ్ he transferred to ఢిల్లీ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద స్టేట్? ఆన్సర్ 15,000 రూపీస్. చూద్దాం. అలవెన్స్ అంటే ఏమిటి? ట్రాన్స్ఫర్స్ అయినప్పుడు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అలవెన్స్ అనేది పే చేస్తారు. సో ట్రాన్స్ఫర్ ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్, అందులో మనకి డిస్టర్బెన్స్ అలవెన్స్ ఇచ్చాడు 142 పేజ్ నెంబరు. మనకి గ్రేడ్ 1 ఎంప్లాయీకి అడిగాడు. సో ఆన్సర్ 15,000 రూపీస్. సో చూసారే క్వశ్చన్లు అన్నీ ఇక్కడే ఈ టేబుల్ కిందన టేబుల్లో ఈ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా టేబుల్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి అలాంటి వాటి మీద ఫోకస్ ఎక్కువ చేయండి. A grade 2 employee is eligible to travel anywhere in the country on LTC once in entire service during the second block period, subject to the maximum of dash in RPS 2015 3500 kilometers. ఇది ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆ క్వశ్చన్ని. What is the FTA applicable or permissible to an officer on a pay scale up to and inclusive of 18,400 to 55,410 and above, who has to travel 20 days per month and having a jurisdiction of revenue division as per RPS 2015? ఆన్సర్ 1200 రూపీస్ ఇచ్చాడు. FTA అన్నాడు కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ట్రావెల్ అలవెన్స్ చూడాలి. క్వశ్చన్లో మనకి ఫిక్స్డ్ ట్రావెలింగ్ అలవెన్స్ అన్నాడు. సో పేజ్ నెంబర్ 145, 144 ఆర్ 145లోకి రండి. వచ్చిన తర్వాత మనకి క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే దిస్ ఈజ్ ద లిమిట్ ఇచ్చాడు 18,400 to 55,410 పే స్కేల్ అన్నాడు. సో ఇక్కడికి రావాలి.
అక్కడ నుంచి 20 డేస్ అన్నాడు. సో కింద లైన్లోకి రండి. ఇలాగా మనకి రెవెన్యూ డివిజన్ అని అడిగాడు. సో 1200 రూపీస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇలాగా. సో ఈ రకంగా చూసుకోవాలి. As per RPS 2015, all the court masters are personal secretaries to the Honorable Judge of High Courts, Honorable Chairman or Vice Chairman and member of APAT for their visits made to the residences of above honorable officers on official work are eligible for conveyance charges of rupees dash 110 rupees for each trip with an outer limit of 4400 rupees per month. సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సి ఇక్కడ కోర్ట్ మాస్టర్స్, పర్సనల్ సెక్రటరీస్ ఆర్ ఎట్సెట్రా ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. సో దీనికి కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అని అడిగాడు మనకి. సో డైరెక్ట్గా కంటెంట్ ఉంది మనకి కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అని. సో డైరెక్ట్గా కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్లోకి వచ్చి ఆన్సర్ని చెక్ చేయండి. కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ పేజ్ నెంబర్ 188. కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ కొంచెం ఫాస్ట్గా చెక్ చేయండి. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్కున్న ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడుందో చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ఇదంతా చదవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకోవద్దు. మనకు కావాల్సింది 110 రూపీస్, 4400 రూపీస్. సో ఆప్షన్స్లో ఇలాంటి అమౌంట్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా అలా చెక్ చేసుకుంటూ బోల్డ్ లెటర్స్లో ఇచ్చినవి ఫాస్ట్గా చూసుకుంటూ వచ్చేసేయండి ఇలాంటివి. సో లాస్ట్లో ఉంది 110 రూపీస్ ఫర్ ఈచ్ ట్రిప్ అండ్ అవుటర్ లిమిట్ ఆఫ్ 4400 రూపీస్ పర్ మంత్. So this is the answer. Who are the officers eligible to travel by air on official duty as per RPS 2015? Answer all the above ఇచ్చాడు. What is the amount of uniform allowance applicable to the operational staff of Greyhounds as per RPS 2015? 7500 per annum. ఇది ఆల్రెడీ మనం టీఏ రూల్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నాము ఈ క్వశ్చన్ని. FR 96B13 discusses about dash compulsory weight. What is substantive pay? All the above. పై రెండు క్వశ్చన్లు కూడా ఫండమెంటల్ రూల్స్లో దొరుకుతాయి. సబ్స్టాన్సివ్ పే అనేది డెఫినేషన్స్లో దొరుకుతుంది. The pay of a regular government servant not appointed under emergency provision when appointed directly to another post under the government on selection by AP Public Service Commission shall be fixed in a new post at a stage which is not lower than the pay drawn by him in the earlier post as per dash FR 22A4. Fundamental rules lo the direct question. When a person appointed to the new post involves the assumption of duties or responsibilities of greater importance as interpreted for the purpose of Rule 30 than those attaching to such permanent post, he will draw as initial pay the stage of the time scale next above his substantive pay in respect of old post as per dash FR 22A1. As per dash, on an enhancement in the substantive pay as a result of increment or otherwise, the pay of such government servant shall be refixed under Subrule 1 from the date of such enhancement as if he was appointed to officiate in that post on the date where such refixation is to his advantage. RR 31(2). Full additional charges shall be granted as per dash FR 49. Next question. Which is correct in respect of full additional charge? Fourth one is correct. See, ఇలాగా ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కరెక్ట్ అనేవి ఫస్ట్లో అటెంప్ట్ చేయొద్దు, లాస్ట్లో చూసుకోండి. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేశాక అప్పుడు ఇలాంటి వాటికి ఆన్సర్ చేయండి. Who is competent to grant full additional charge allowance beyond 6 months? Answer. FAC allowance are not allowed beyond 6 months. A government servant under suspension
are deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled for substantive allowance as per dash FR 53. Next question. As per dash, no government servant may be transferred to foreign service against his will. FR 110A. Next question. Paternity leave can be availed within dash 1 and 2. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆన్సర్ని. Women employees are entitled for dash days of child care leave in their entire service 60. Next question. The government account shall be kept in dash parts 3 parts. సి ఆన్సర్స్ అవే కరెక్ట్ అవుతాయని కూడా ఛాన్స్ మనకి ఇది లేదు. మేబీ బుక్లో మీకు ఇంకో ఆన్సర్ ఉంటే అదే కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఫాలోయింగ్ టైర్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ dash టైర్స్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 7. Who approves the forms in which government classifies its transactions? The President of India. What is capital expenditure? Expenditure incurred with the object of either increasing concrete assets or extinguishing or reducing recurring liabilities. Directions on how to regulate the exhibition and adjustment of losses in government accounts is discussed in dash of AP account code volume 1. ఆప్షన్ 3 ఇచ్చాడు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆర్టికల్ 79 ఆన్సర్. The principles and rules regulating the distribution of certain charges and receipts between government discussed in dash of AP account code volume 1. Option 3, Appendix 3. The public account comprises of dash all the above. Which among the following is not a part of consolidated fund of the state? Deposits and advances. Who is the custodian of contingency fund of the state? The governor. Next question. Which one is not charged expenditure? Option 3 is correct. Judges of district and below level. As per dash, monetary benefits arising out of refixation shall be limited to the duty periods and arrears shall be payable only for the periods during which the government servants actually discharged the duties of the post. Arrears shall not be payable for the notional duty periods assigned as a revision of seniority position. Answer 2 ఇచ్చాడు. FR 26AA note 1. Under Article 202 of the Constitution of India, a statement of the estimated receipts and expenditure of the state for each financial year has to be laid before the two houses of the legislature. This statement is known as annual financial statement and also known as budget. Chala important question. RPR 1980 committee the force. Option 3 is correct. October 29, 1979. The AP revised pension rules shall not apply to those employees who have been appointed on or after. Option 2 is correct. Rule 8 of AP revised pension rules 1980 speaks about dash. Option 4 is correct. రివైజ్డ్ పెన్షన్ రూల్స్ 1980 మీద నేను ఇంకో వీడియో పెడతాను రేపటిలోపు. ద గవర్నమెంట్ రిజర్వ్స్ ద రైట్ ఆఫ్ ది విత్హోల్డింగ్ ఆఫ్ డాష్ బోత్ 1 and 2 పెన్షన్ అండ్ గ్రాట్యుటీ. సో ఇప్పటిదాకా వచ్చిన ఆర్పిఎస్లో అన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే. విచ్ ఈజ్ నాట్ క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ అన్ఆథరైజ్డ్ అబ్సెన్స్, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చనే. హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ విల్ బి యాడెడ్ టు ది క్వాలిఫైయింగ్ సర్వీస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ pensionary benefits if the individual put in less than 33 years of qualifying service as per rules in force as on 30/6/2020. Option 3 is correct. A government servant who is declared by the appropriate medical authority to be permanently incapacitated for further service in accordance with the instructions on the subject may be granted dash invalid pension. If a government servant is selected for discharge owing to the abolition of his permanent
post and is not opted for another post will be sanctioned. Dash. Option 1 is correct. A government servant shall have the option to retire from service voluntarily after he has put in not less than dash years of qualifying service. 20 years. When will retirement gratuity lapsable to the government? Option 3 is correct. If a government servant dies while in service after completion of 5 years qualifying service, the amount of retirement gratuity shall be calculated as if he had dash years of qualifying service or his actual qualifying service, whichever is more. Answer 18 years. What is the minimum pension applicable to a pensioner in RPS 2015? ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు, మీరు ఆర్పిఎస్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేయండి. Who is competent to sanction provisional pension to a gazetted employee against whom charges are pending at the time of retirement? Option 3 is correct. Pension Sanctioning Authority. What is the maximum DCRG payable to a retired government employee as per RPS 2015? 12 lakhs. Which is correct in respect of sanction of family pension to unmarried daughters? All the above. Which is wrong in respect of applicability of family pension to the widowed daughter? Option 4 is correct. Where a government servant completes dash years of service or is left with 5 years of service before the date of retirement, the head of office or department concerned, as the case may be, shall send the service particulars to AG for verification and to determine qualifying service etc. 25 years. Direct question ఇది కూడా. సో వ్యూవర్స్, పేపర్ కోడ్ 8 మోడల్ పేపర్ చూసారు కదా. ఇందులో ఉన్న ఆర్పిఎస్ క్వశ్చన్లు పేపర్ 148 వాళ్ళకి కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే పేపర్ కోడ్ 10 వాళ్ళకి కూడా ఆర్పిఎస్ ఉంది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని బాగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. తెలియని వాళ్ళకి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళు కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయగలుగుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.